ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -7 -24i. Find the square root of -7 -24i. Find the square root of -7 -24i. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം. ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -7 -24i എന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ആരും ഒന്നും എഴുതണ്ട, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Find the square root of -7 -24i എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് let z equal to square root of -7 -24i. z നെ ഞാൻ x plus iy എന്ന പേരിലാണ്. ഒരാൾ എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. x plus iy equal to square root of -7 -24i. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് z എന്ന പേര് നൽകി. z ന് x plus iy എന്ന് കൊടുത്തു. x plus iy equal to square root of -7 -24i. ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കളയാനായിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. സ്ക്വയറിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. സ്ക്വയറിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x plus iy whole square equal to x plus iy whole square equal to a root and vanish ആയി -7 -24i എന്ന് കിട്ടി. അതായത് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ x plus iy whole square equal to -7 -24i എന്ന് ലഭ്യമായി. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. x square plus 2ixy അല്ലെ 2ixy plus iy whole square. iy whole square becomes i square y square. I square minus 1 ആണ്. minus y square equal to -7 -24i. Here expansion x plus iy whole square equal to x square plus 2ixy equal to minus y square. minus y square becomes plus iy whole square. I square equal to -1. Equating real and imaginary parts on both sides. X square minus y square equal to -7. Equation number 1. 2ixy imaginary part 2xy equal to -24. Equation number 2. Equating real and imaginary parts on both sides. Real and imaginary parts on both sides. X square minus y square equal to -7. 2xy equal to -24. Equation number 2. We know that one identity x square plus y square whole square. നമുക്ക് x ന്റെ y ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. x square plus y square whole square equal to x square minus y square whole square plus 2xy whole square. ഈ ഐഡന്റിറ്റി നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. x square plus y square whole square equal to x square minus y square whole square plus 2xy whole square. ഇവിടെ x square minus y square എന്ന് പറയുന്നത് -7 ആണ്. -7 whole square plus 2xy എന്ന് പറയുന്നത് -24 whole square. 49 plus 576. 49 minus 7 whole square minus 24 24 whole square 576. 625 x square plus y square whole square. അപ്പോൾ x square plus y square equal to √625 equal to 25. Equation number 3. നമുക്കിനി പതുക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതുവരെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. Let z equal to square root of -7 -24
24i. Z എന്നതിനെ x plus iy എന്ന് കിട്ടും. Z നെ x plus iy എന്ന് കിട്ടും. X plus iy equal to square root of minus 7 minus 24i. Squaring on both sides, x plus iy whole square equal to minus 7 minus 24i. X square plus 2i xy minus y square equal to minus 7 minus 24i. X square minus y square equal to negative 7. Equation number 1. 2xy equal to negative 24. Equating real and imaginary parts on both sides. X square minus y square equal to negative 7. 2xy equal to negative 24. Equation number 2. We know that one identity x square plus y square whole square becomes x square minus y square whole square plus 2xy whole square. ഇതൊരു 5 times എഴുതി പഠിക്കേണ്ട ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. നമുക്കൊരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ x square minus y square whole square എന്ന് പറയുന്നത് negative 7 whole square plus minus 24 whole square. 49 plus 576 625 becomes x square plus y square equal to 25. Equation number 3 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതുവരെ ഓക്കേ ആണോ? ഓക്കേ ആണ് സർ. എഴുതിക്കോളൂ. എഴുതാം. ഓക്കേ ആണോ മക്കളെ? പറയാമോ? ഓക്കേ ആണ് സർ. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ചോദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാം. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ ഞാൻ ഇനി പറയില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇനി പറയില്ല. ഞാൻ ഒരു വസ്തു പറയില്ല. ഇനി വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതല്ല. അഹമ്മദ് യാസീൻ. ഓക്കെ. ഇതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? നിരഞ്ജൻ, നീരജ്, ആവണി. സർ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സോൾവ് 1 and 3 ചെയ്യാമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. സോൾവ് 1 and 3. ലിസൺ. സോൾവ് 1 and 3. അപ്പോൾ 1 നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് സോൾവ് 1 and 3. x square minus y square equal to negative 7. Equation number 1. X square plus y square equal to x square minus y square equal to negative 7. X square plus y square equal to 25. Equation number 3. X square plus y square equal to 25. Equation number 3. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. x square 2x square ആണ്. 2x square minus y square plus y square 0 minus 7 plus 25 18 എന്ന് കിട്ടും. 2x square equal to 18. X square equal to 9. X equal to plus or minus 3. X equal to plus or minus 3. X equal to plus or minus 3 എന്ന് കിട്ടി. അതിലെ പോസിറ്റീവ് 3നെ ഞാനൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ x equal to plus or minus 3 എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. നിർബന്ധമാണ്. ഇവിടെ x equal to 3 in equation number 3 ലേക്കാണ് കൊടുത്തു. In equation number 3 x നെ 3 കൊടുത്തപ്പോ 3 square plus y square equal to 25. Y square equal to 25 minus 9. Y square equal to 16. Y equal to root 16 plus or minus 4. Clear? Okay, sir. Clear, sir. Yes, sir. Clear answer. Okay, good. Now x equal to plus or minus 3 എന്ന് കിട്ടി. Y equal to plus or minus 4 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കിട്ടിയത് എന്താണ്? 2xy equal to minus 24 എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. 2xy equal to negative 24, xy equal to negative 12. അപ്പൊ xy എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്.
XY equal to -12 വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എക്സിന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് നെഗറ്റീവ്. എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വൈ നെഗറ്റീവ് ആകും. ഈ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വൈ പോസിറ്റീവ് ആകും. എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ therefore the square root of -7 -24i are എന്തായിരിക്കും? എക്സിന് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ 3 - 4i and 3 - 4i and -3 + 4i. ഒന്നുകിൽ എക്സിന് പോസിറ്റീവ് ആണ്, എക്സിന് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വൈക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു, എക്സിന് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസറിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നിന്നാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നമുക്ക് ലഭ്യമായത് 2xy = -24 ആണ്. അപ്പോൾ xy = -12 ആണ്. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് x പോസിറ്റീവ് y നെഗറ്റീവ് or x നെഗറ്റീവ് y പോസിറ്റീവ്. Is it clear? ക്ലിയർ ആണ്. Yes, sir. Okay. അപ്പോൾ എഴുതിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. The square root of the answer എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടുപേരോട്. അഭിനവ് കെ സുഭാഷ്, അഭിരാം BS, അഭിരാമി PA, അഭിഷേക് ആര് പറയുന്നില്ല, ആൽബർട്ടോ ബൈജു, അമൽ മണികണ്ഠൻ, അഞ്ജല പ്രവീൺ, Okay, sir. ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റി, ദേവിക മോൾ, ഫിദ ഫാത്തിമ PS, ഗൗരി കൃഷ്ണ, മീനാക്ഷി, മുകിൽ PS, നാദിയ, പ്രണവ്, രോഹിത് കൃഷ്ണ, സഹൽ, സന, എറീന, വിഷ്ണുപ്രിയ. ഓക്കെ എഴുതിയെടുക്കാട്ടോ. എഴുതിയെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെയാണ് സാർ. കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. അപ്പോ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വന്നാല്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. അർഗൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ. Argand plane and polar representation. Argand plane and polar representation. Argand plane and polar representation. The complex number x plus iy. The complex number x plus iy. Complex number x plus iy, the complex number x plus iy, which corresponds to the ordered pair, the complex number x plus iy, which corresponds to the ordered pair, xy, ordered pair xy can be represented geometrically as the unique point P of xy, in the xy plane.
some complex numbers such as some complex numbers such as 2 plus 4i, 2 plus 4i, minus 2 plus 3i, 2 plus 4i, minus 2 plus 3i, 0 plus i, 0 plus i, 2 plus 0i, 2 plus 0i, minus 5 minus 2i, minus 5 minus 2i, and 1 minus 2i, and 1 minus 2i, which correspond to the ordered pairs, which corresponds to the ordered pairs, which corresponds to the ordered pairs, ordered pairs, ordered pairs 2 4, negative 2 3, 0 1, 2 0, negative 5, negative 2, and 1 negative 2, and 1 negative 2, and 1 negative 2, respectively, 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 have been represented geometrically by the points, have been represented geometrically by the points A, B, C, D, E, and F respectively. A, B, C, D, E, and F respectively. നമുക്കിതൊരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. A, B, C, D, E, and F respectively. ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ, ഇത് x axis, y axis, x dash, y dash, 0, 1, 2, 3. സ്കെച്ച് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. 5, 1, 2, 4. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 4 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 4. അപ്പോൾ ഇതാണ് x axis 2, y axis 4. 2 4. 2 4. അതിനെ A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. 2 4 A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. B പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് -2 3 ആണ്. -2 3 ആണ് B ആയിട്ട് വരുന്നത്. -2 3, 0 1 ഇതാണ് 0 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി വരുന്നത് 2 0 ആണ് അല്ലേ. 2 0 x ആക്സിസിന് 2 0 D എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. 2 0. ഇനി വരുന്നത് -5 x ആക്സിസ് -5 E എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി F വരുന്നത് 1 -2 ആണ്. 1 -2. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അർഗൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തില് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ചുമ്മാ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. A എന്ന് പറയുന്നത് 2 4 ആണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് -2 3 ആണ്. C എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 ആണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് 2 0 ആണ്. E എന്ന് പറയുന്നത് -5 -2 ആണ്. F എന്ന് പറയുന്നത് 1 -2. നമ്മൾ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ അമൽ? ഇനി അതിനടിയിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ടായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം. അഹമ്മദ് യാസിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയോ? കഴിഞ്ഞോ? ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു വിഷയം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മറ്റു കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഓണാക്കാം. ഹരിശങ്കർ, റോസിയോ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല സർ. നദീദ്,
Nadeed. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ. Nadia. ഇല്ല സാർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Mugil PS. Major. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ. Major. Meenakshi Sutish. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ. നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ആരും വീഡിയോയും കുറച്ച് പേര് ഓൺ ആക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ റിപ്ലൈയും കൂടി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്. നല്ല പ്രയാസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവും കേട്ടോ. കുറച്ചുപേര് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മീനാക്ഷി സുധീഷ്. മോള് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? അതിന് അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. The plane having a complex number. The plane having a complex number. The plane having a complex number. The plane having a complex number assigned to each of its points. Assigned to each of its points. Assigned to each of its points. The plane having a complex number assigned to each of its points is called complex plane or the Argand plane. Complex plane or the Argand plane. Complex plane or the Argand plane എന്ന് പറയും. ഇനി ഹെഡിങ് എഴുതാം. പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഹെഡിങ് എഴുതിക്കൊള്ളൂ. പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. Polar representation of a complex number. Polar representation of a complex number. Polar representation. പരീക്ഷയ്ക്ക് 100% ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പോളാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. 100% നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പോളാർ ഫോം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫിഗർ ഒന്ന് എക്സ് വൈ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം. ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കാം. R equal to modulus Z. R equal to modulus Z. R equal to modulus Z. R equal to modulus Z ആണ്. X and Y ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മളൊരു ക്രാഷ് ക്ലാസ് ആണ്, അപ്പോ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൂഫിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് Z equal to R into cos theta plus I sin theta. Z equal to R into cos theta plus I sin theta. ഇതാണ് പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം ഒരു 5 പ്രാവശ്യം എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതാം. പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം Z equal to R into cos theta plus I sin theta എന്നുള്ളത് ഒരു 5 times അങ്ങ് എഴുതി പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടോ. Z equal to R into cos theta plus I sin theta. സർ. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല. അപ്പോ പോളാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ഫോം ഈക്വൽ ടു എന്നാണ്. പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് Z equal to R into cos theta plus I sin theta. Z equal to എന്താണ് മക്കളെ പറഞ്ഞേ? Z equal to എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ.
R cos into theta cos plus theta plus I sin theta. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡുകളിലൂടെ പോളാർ ഫോമിനെ ഒന്ന് പരിചയം. പോളാർ ഫോം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും? റെഡിയാണ് സർ. റെഡി അല്ലേ? അപ്പോ എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എഴുതാം, ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. നോട്ടായിട്ട് എഴുതാം. പല രീതിയുണ്ട് കേട്ടോ. പല രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അതിൽ ഒരു രീതി എഴുതിക്കോളൂ. നോട്ട്. If theta lies in the first quadrant, 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 then argument is equal to argument is equal to alpha. Argument is equal to alpha. Argument is equal to alpha. ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ആണ്, പറഞ്ഞു തരാം. Argument is equal to alpha. Number 2, if theta lies in the second quadrant, 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 then argument is equal to pi minus alpha. Argument is equal to pi minus alpha. Argument is equal to pi minus alpha. If theta lies in third quadrant, then argument is equal to minus pi plus alpha. If theta lies in third quadrant, then argument is equal to minus pi plus alpha. If theta lies in fourth quadrant, argument is equal to minus alpha. Argument is equal to alpha. First quadrant, second angle, theta lies in second quadrant, pi minus alpha. Third angle, minus pi plus alpha. Fourth angle, minus alpha. നമ്മളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കോളൂ. ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് equal to ബോക്സിൽ ഇടണം കേട്ടോ. ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് equal to ഫോർമുലയാണ് tan inverse y by x. 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 Argument is equal to tan inverse y by x. Y by x. Tan inverse y by x നെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെന്റ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. cos theta plus i sin theta എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു. ഇസെന്റ് ഈക്വൽ ടു r into cos theta plus i sin theta എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെന്റ് കാണുവാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലയാണ് tan inverse y by x. നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കാം. Find the represent the complex number. Question number 1. Represent the complex number. Is it equal to 1 plus I root 3? Is it equal to 1 plus I root 3? Is it equal to 1 plus I root 3 in the polar form? Question number 1. Represent the complex number. Z equal to 1 plus I root 3 in the polar form. ഒരാളും എഴുതണ്ട, റിലാക്സ് ചെയ്ത് പേരൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോളാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആവണി ടി എ ഓക്കെ ആണോ? ആവണി ഓക്കെ സർ. അഭിനവ് അഭി, അദ്വൈത്, ആദിത്യൻ കെ യു, അനറ്റിയാക്കോ. എന്റെ ഇവരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എനർജി ഉള്ളത്?
എനിക്ക് ഒരു എനർജി ഇല്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും എനർജി ആവാത്ത. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ എത്ര ശാന്തനായിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം. നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടനും കൂടിയില്ല പലരും. അൻസിയ, ഓക്കെ സർ. അൻസിയ, അർജുൻ, ആസിഫ് അലി, അശ്വിൻ പ്രദീപ്, അതുൽ കൃഷ്ണ, റോസിയ, Okay, sir. ക്രിസ്റ്റി, ഡിയോൺ ഡേവിസ്, Okay, sir. ഡേവിഡ് മാത്യു, ദേവദാസ്, ദേവിക, എസ്ലിൻ തോമസ്, ഫാത്തിമ PS, ഗൗതം ആൽവിൻ. ഓക്കെ സർ. ഗൗതം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ, പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആരും എഴുതണ്ട. അപ്പൊ Z equal to 1 plus ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതാം. Z equal to R into cos theta plus, ആരും എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, R into cos theta plus I sin theta. ബോക്സിലിടാണ് Z equal to R into cos theta plus I sin theta എന്നാണ് നമ്മുടെ പോളാർ ഫോം പറയുന്നത്. പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം എപ്പോ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. Z equal to R into cos theta plus I sin theta. ഹരിശങ്കർ ഒന്ന് പറയൂ. Z equal to R into cos theta plus sin theta. ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഹരിശങ്കർ? സാറേ, ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ R cos theta equal to 1, R cos theta equal to 1, cos theta equal to 1 by R എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ R sin theta equal to root 3, imaginary part. Sin theta equal to root 3 by R. അവിടെ R എന്ന് പറയുന്നത് R equal to root of x square plus y square. Root of x square plus y square. ഇവിടെ x equal to 1 ആണ്, y equal to root 3. x equal to 1 ആണ്, y equal to root 3. R equal to root of x square plus y square എന്നാണ്. R equal to modulus z എന്നാണ് നമ്മൾ പോളാർ ഫോമില് പറയാ. അപ്പോൾ R equal to root of x square plus y square, 1 square plus root 3 whole square becomes 3 ആണ്. 1 plus 3 4 ആണ്. root 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായത്. അപ്പൊ cos theta ഈക്വൽ ആണ് 1/2 നോട്. cos theta equal to 1/2, sin theta equal to root 3/2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതാം. ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രയൊന്ന് എഴുതി കേട്ടോ. ഇത്രയൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. അശ്വിൻ. Listen, is that equal to R into cos theta plus I sin theta. General form ആണ് പോളാർ ഫോമിന്റെ. അപ്പോ ഇവിടെ R cos theta ഈക്വൽ ആണ് 1 നോട്, R sin theta ഈക്വൽ ആണ് root 3. അതായത് ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് R cos theta equal to 1, cos theta equal to 1 by R. R sin theta imaginary part നോട് ഈക്വൽ ആണ്. ജനറൽ ഫോമും തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യവും തമ്മിൽ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോ sin theta equal to root 3 by R. We know that R equal to modulus Z, R equal to root of x square plus y square, R equal to root 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ cos theta equal to 1/2, sin theta equal to root 3/2 എന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്? ഇത് പ്ലസ് ആണ്, സൈനും പ്ലസ് ആണ്, കോസും പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ? സൈനും കോസും പ്ലസ് അല്ലെ? സൈനും കോസും പ്ലസ് തന്നെയല്ലേ?
Yes, sir. ആ സാർ ഓക്കെ, സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും പ്ലസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ASTC റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ASTC റൂൾ, ഓൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആർ പോസിറ്റീവ്. അത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്? ഓൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് First റേഷ്യോസ് ആർ quadrant. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ തീറ്റ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എഴുതാം, ഇഫ് തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്, ഇഫ് തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു √3/2. സൈൻ തീറ്റ അതൊരു പോസിറ്റീവ് റീഡിംഗിലാണ് കാണുന്നത്, √3/2. കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/2, അതും ഒരു പോസിറ്റീവ് റീഡിംഗിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു √3/2 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായി തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. ASTC റൂള് പ്രകാരം ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെയാണ് സാർ. Okay, sir. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ മക്കളെ, 1 മിനിറ്റ്. അക്ഷയ ഷാജു ഉണ്ടോ? +1 എക്സാം കഴിഞ്ഞതല്ലേ? കഴിഞ്ഞതാ. അപ്പൊ പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ക്ലാസ് അക്ഷയ് ഷാജു, അപ്പോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്? ഞങ്ങക്ക് ഇന്റേണൽ എക്സാം ഉണ്ട്, അതിനാണ്. ഇന്റേണൽ എക്സാം. ഓക്കെ. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. അപ്പോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/2, സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു √3/2 എന്നാണ്. ഇത് കോഡ് നമ്പർ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ്, നമുക്ക് തീറ്റ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് റിസൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ് തീറ്റ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ്. നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പോവാണ്. ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു tan inverse y/x. tan inverse y/x. ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു tan inverse y/x. അപ്പോൾ tan inverse y/x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y/x, y √3 ആണ്, x 1 ആണ്. tan inverse √3/1, tan inverse √3 ആണ് അല്ലെ? tan inverse √3. അപ്പൊ ആ tan inverse √3 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ? π/, എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? √3 വരുന്നത് ടാനിന്റെ ഏത് റീഡിംഗിലാണ് മക്കളെ √3 വരുന്നത്? Tan 60. π/3 അല്ലെ? അപ്പോ π/3 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. tan inverse √3 എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോ θ equal to argument is equal to θ equal to tan inverse √3. അപ്പോ tan θ equal to √3, tan θ equal to √3, തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് 60 ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ആർഗ്യുമെന്റ് is θ equal to tan inverse √3. ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ tan θ എന്നാവുന്നു. tan θ equal to √3, θ becomes π/3 അല്ലേ? π/3. 180/3 60 ആണ്, tan 60 ആണ്, √3 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. സാറേ അത് നോക്കാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദയവായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു പല മെത്തേഡുകളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഡയറക്റ്റ് കാണാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആൻസറും എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞാനും ഇട്ടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും. പോളാർ ഫോം ഇന്നതാണ് വരാ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ എഴുതാൻ തയ്യാറല്ല, എനിക്കിതറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1,
ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതില്ല, എനിക്കറിയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ഇതെനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം, ഞാൻ എഴുതില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഇത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമാവില്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് പോളാർ ഫോം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ ഫോമിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ നോക്കാം, ഇവിടെ തീറ്റ വരുന്നത് 5/3 ആണ്. അവിടെ ടാൻ തീറ്റ √3, അവിടെ ടാൻ 60 ആണ്. നമുക്ക് √3 എന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഇവിടെ അഹമ്മദ് യാസിൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ √3/2, കോസ് തീറ്റ 1/2, കോസ് തീറ്റ 1/2. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ക്വാഡ്രന്റ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചില കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കിട്ടി, 5/3 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ. ഇത് ക്വാർട്ടർ നമ്പർ 1 ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഇല്ല. ക്വാർട്ടർ നമ്പർ 1 ആണല്ലോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം. Your final answer is required polar form is z equal to r ന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് 2 ആണ്. Required polar form is r ന്റെ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് 2 ആണ്. 2 into cos pi/3 plus I sin pi/3 is equal to 2 into cos pi/3 plus I sin pi/3 എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, represent the complex number z equal to 1 plus I √3 in the polar form. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി let z equal to 1 plus I √3 എന്ന് എഴുതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതി z equal to r into cos theta plus I sin theta എന്ന് എഴുതി. കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ജനറൽ ഇക്വേഷനും ജനറൽ സൊല്യൂഷനും തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് r cos theta equal to 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ cos theta equal to 1/r എന്ന് കിട്ടി. r sin theta equal to √3 ആണ്. sin theta equal to √3/r ആണ്. r equal to modulus z ആണെന്ന് നമുക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. r equal to √(x² plus y² ആണ്. r equal to നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ √4 ആണ്, 2 ആണ്. അപ്പോൾ cos theta എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 എന്ന് കിട്ടി. sin theta എന്ന് പറയുന്നത് √3/2 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് sin theta and cos theta എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. sin theta equal to പോസിറ്റീവ് റീഡിംഗ്, cos theta equal to പോസിറ്റീവ് റീഡിംഗ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചിത്രം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്? ASTC റൂള് പ്രകാരം A എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. sin thetaയും cos thetaയും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ക്വാർട്ടർ നമ്പർ 1 ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിൽ എഴുതാം. ഇതിന്റെ റീഡിംഗ് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല രീതികളിൽ പല മെത്തേഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ sin theta equal to √3/2, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ cos thetaയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് is equal to tan inverse y/x എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെയും ക്വാഡ്രന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ tan inverse √3/1, tan inverse √3 എന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായി. theta equal to tan inverse √3. ആ tan inverse ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ tan theta equal to √3, theta equal to pi/3 എന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Then your final answer is z equal to r into cos theta plus I sin theta becomes z equal to 2 into cos pi/3 plus I sin pi/3 എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ലഭ്യമായി. ഇത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? Clear ആണ് sir. മറ്റു കുട്ടികൾ കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണ് സാർ. Clear ആണ് sir. Clear ആണ് sir. Clear sir. ഓക്കെ. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എഴുതാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. സാർ ഇത് എഴുതിക്കോട്ടെ. എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ? എഴുതിയെടുത്തോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പതുക്കെ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അതിനെങ്കിലും ഒന്ന് മറുപടി പറയൂ. കേൾക്കാമോ?
ഒരു മറുപടി പറയൂ. കേൾക്കാം സാർ. സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. പറയുമ്പോ ശബ്ദം ഇടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞോണ മാതിരി ഉണ്ട്. പറയുമ്പോ ശബ്ദം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോണ മാതിരി ഉണ്ട്. അത് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടായിരുന്നോ? അത് കേട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല സാർ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞു ടാൻ സാർ. ഇൻവേഴ്സിൽ ഈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ എളുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സെക്കൻഡില് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു. തേർഡില് മൈനസ് പൈ പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർത്തില് മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞാനിത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കാണിക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് തീർക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്. ചോദ്യം എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. റെപ്രസെന്റ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ z equal to 1 minus I in the polar. Represent the complex number z equal to 1 minus I in the polar. Represent the complex number z equal to 1 minus I in the polar. Z equal to 1 minus I in the polar. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. let z equal to എഴുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരും എഴുതണ്ട. let z equal to 1 minus I. General form എഴുതി z equal to r into cos theta plus I sin theta. This is the general form. Z equal to r into cos theta plus I sin theta എന്നുള്ളതിന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ നിരഞ്ജൻ? കേൾക്കണ്ട് സർ. Z equal to r into cos theta plus I sin theta. R cos theta equal ആണ് 1 നോട്. Cos theta equal to 1 by r. R sin theta equal to minus 1. Sin theta equal to minus 1 by r. Sin theta equal to minus 1 by r. R equal to അറിയാം നമുക്ക് 1 square plus minus 1 square. R equal to root 2 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. R equal to root of x square plus y square. അപ്പോൾ cos theta equal to 1 by root 2 ആണ്. Cos theta equal to 1 by root 2 ആണ്. Sin theta equal to minus 1 by root 2. നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. സൈൻ നെഗറ്റീവും കോസ് പോസിറ്റീവും സൈൻ നെഗറ്റീവും ആകുന്നത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്? ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറയാം. സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 2 എന്നും കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഐശ്വര്യ രാജ് എം ആർ, അജിൽ ഷാൻ. വീഡിയോ ഓഫാണ്, ഓഡിയോയും ഇല്ല. വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഓഫാണ് എല്ലാവരുടെയും, ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല. ആൽബർട്ടോ ബൈജു ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്? സൈൻ തീറ്റ നെഗറ്റീവ് റീഡിങ്, കോസ് തീറ്റ പോസിറ്റീവ് റീഡിങ് ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്? തേർഡ് ആണോ? എന്നോട് ചോദിക്കില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ASTC ഇത് ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 1, S ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 2, T quadrant number 3, C quadrant number 4. Quadrant number 1 all are positive. Quadrant number 1 all trigonometric ratios are positive. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot are positive.
And quadrant number 2, sine and cosec are positive. Other trigonometric ratios are negative. Then quadrant number 3, tan and cot are positive. Only tan and cot are positive. Only tan and cot are positive. Other trigonometric ratios are negative. Then here is a C presented as cos and sec. Cos and sec are positive. Other trigonometric ratios are negative. AST0. Quadrant number 1, all are positive. Quadrant number 2, sine and cosec are positive. Quadrant number 3, tan and cot are positive. Quadrant number 4, cos and sec are positive. Clear? Clear? Yes, sir. ഒരാളാണ് ക്ലിയർ സാർ. സാറേ മൂന്നാമത്തെ കൂടി പറയൂ. ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ, ലിസൺ. ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 1 എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 2 സൈൻ ആൻഡ് കൊസീക് ആർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 3 ടാൻ ആൻഡ് കോട്ട് ആർ പോസിറ്റീവ്. ടാൻ ആൻഡ് കോട്ട് ആർ പോസിറ്റീവ്. ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 4 കോസ് ആൻഡ് സീക്ക് ആർ പോസിറ്റീവ്. കോസ് ആൻഡ് സീക്ക് ആർ പോസിറ്റീവ്. ക്ലിയർ? ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രന്റ്? തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രന്റ്? ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂ. സിൻസ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാർ എഴുതിയാൽ മതി. സിൻസ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്. Cos theta is a positive, sin theta is a negative, and cos theta is a positive. Therefore, theta lies in fourth quadrant. Theta lies in fourth quadrant. ഞാൻ ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണത്. അപ്പൊ തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി മനസ്സിനകത്തേക്ക് വരണം. ഓൾറെഡി ഇവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ 5/4 വരണം. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? 5/4. നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അല്ലെ? സൈൻ 45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/√2 ആണ് അല്ലെ? ആണോ അല്ലയോ? ആണ് സാർ. ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടെ 5/4 ആണ് വരെ അല്ലെ? സൈൻ 45 ഈക്വൽ ടു 1/√2, കോസ് 45 ഈക്വൽ ടു 1/√2 ആണ്. ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 5/4 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ -5/4 ആവും. -5/4 പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ തീറ്റയെ ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് സേവ് ചെയ്തു. അപ്പോ അവിടെ നോട്ടില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പ് പറയണ്ടായി. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഗസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് 5/4 ആണ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ ബിക്കംസ് -5/4. അവിടെ നോട്ടിൽ നോക്കുക, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -5/4 എന്ന് കിട്ടും. Then your answer is z equal to √2 into cos -5/4 plus I sin -5/4 plus I sin -5/4 plus I sin -5/4. അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -5/4 എന്ന്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -5/4. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് ആൽഫ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ -π പ്ലസ് ആൽഫ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് 5/4 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ 5/4നെ ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്, സേ ചെയ്യാണ്. അപ്പോ യുവർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -5/4. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -5/4 എന്നാണ് കിട്ടുക. യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് z ഈക്വൽ ടു √2 into cos -5/4 plus I sin -5/4. ഇനി ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളോട് പോളാർ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോളാർ ഫോം നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോളാർ ഫോമിലേക്ക് z equal to 1 minus I, z equal to r into cos theta plus I sin theta, r cos theta equal to 1, r sin
sin theta equal to -1, cos theta equal to 1 by r, sin theta equal to -1 by r. r കാണാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല നമുക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. r equal to modulus z എന്നാണ് പറയുന്നത്. modulus z becomes root of x square plus y square എന്ന് പറയുന്നു. r equal to √2 എന്ന് കിട്ടി. cos theta equal to 1 by √2, sin theta equal to -1 by √2. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലേക്കാണ് അതിന്റെ പോക്ക് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകും. sin theta എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, cos theta എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. sin theta നെഗറ്റീവ്, cos theta പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. theta lies in fourth quadrant. theta lies in fourth quadrant. അപ്പോ ഞാൻ എൻട്രൻസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്. theta lies in fourth quadrant എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാഞ്ഞു വരണം theta equal to -alpha. അപ്പോൾ theta equal to -5/4. Your final answer is z equal to √2 into cos -5/4 plus I sin -5/4 എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പല രീതികളിലൂടെ ഇത് ആൻസറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയാം. അടുത്ത ചോദ്യം സാർ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആയിക്കോട്ടെ എഴുതിക്കോളൂ. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാള് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നെറ്റ് കുറവാണ്. ഒറ്റ കാര്യം പറയാം, നെറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികള് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി തരണമെങ്കിൽ നെറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, ഏത് ബാച്ചാന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു കുട്ടികളും മിണ്ടുന്നില്ല. എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുമ്പോ വലിയ ഒരു ഇതാണ്. നിങ്ങൾ എയർ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ അധ്യാപകന്റെയും. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇനി മറുപടി പറയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ പേര് പോലും ഞാൻ വിളിക്കുള്ളൂ. ഉള്ള കാര്യം പറയാം. കാരണം ഞാൻ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി അങ്ങനെ പോവാം, അങ്ങനെ അല്ലെ? എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും, എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടേ ക്ലാസ് തുടങ്ങാറുള്ളൂ. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അതും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓണാക്കൂല, ഓഡിയോയിലും സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കുട്ടികളെ മാത്രം നമുക്ക് പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാം. -1 - I തന്നെ ചെയ്യാം. z equal to -1 - I. -1 - I. Do it yourself. Gauri Krishna. Fida Fatima. Yes, sir. Okay. Fatima PS. Sir. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ പേര് വിളിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഫാത്തിമ PS. Sir. ഓക്കെ ആണോ? Okay, no. എസ്ലിൻ തോമസ്. Sir. ഋഷ്യ MD. Okay, sir. ഋഷ്യ. ദേവിക മോൾ. അതുൽ കൃഷ്ണ. അശ്വിൻ പ്രദീപ്. Yes, sir. ആസിഫ് അലി. Yes, sir. എന്താണ് പറയാൻ ഒരു ഭയങ്കര പ്രയാസം? ആസിഫ് അലി എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ? ആസിഫ് അലി
അല്ല, നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസവും എനിക്കുണ്ടാവും. ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഒരു മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ ദയവായിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാം. അൻസിയ അൽതാഫ്, അലീന പി വി, അലീന പി വി സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഒന്നിനും മറുപടി വലിയ കാര്യമായിട്ട് റിപ്ലൈ തരാറില്ല. മെജോ യെസ് സാർ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചില കുട്ടികളുടെ ചോദ്യമായിരുന്നത് -1 -i. ചില കുട്ടികളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു r into cos theta plus I sin theta. R into cos theta plus I sin theta. That equal to R into cos theta plus I sin theta. R cos theta equal ആണ് -1 നോട്. Cos theta equal to -1 by R. R sin theta equal to -1 നോട്. Sin theta equal to -1 by R. Cos theta equal to -1 by R. Sin theta equal to -1 by R. R കാണുവാനുള്ള ഫോർമുല ഒന്ന് പറയാം. R equal to ഹരിശങ്കർ, ആൻസർ ഈസ് R equal to x square plus y square. Root x square plus y square. ആ റൂട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല? സാർ പെട്ടെന്ന് ഞാനേ അത് പറഞ്ഞപ്പോ റൂട്ട് ഫ്ലോയിൽ വന്നില്ല. R equal to എത്ര നിനക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ആൻസർ? ഇത് ആറാണോ? R root 2. R equal to √2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് -1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് -1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. R equal to root of x square plus y square. According to this problem, x equal to -1, y equal to -1. Root of -1 whole square plus -1 whole square. R equal to √2 എന്ന് കിട്ടി. Here is cos theta equal to അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് cos theta equal to -1 by √2 and sin theta equal to -1 by √2. Cos theta is a negative and sin theta is negative. Therefore, theta lies in which quadrant? Third quadrant. Which quadrant? Third quadrant. Theta lies in third quadrant. Third quadrant. Very good. Third quadrant, because sin and cos are negative. Only tan theta is a positive. Tan theta is a positive. Cos theta equal to -1 by √2. Sin theta equal to -1 by √2. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ cos theta is negative and sin theta is negative. Therefore, theta lies in third quadrant. Theta lies in third quadrant. അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ തീറ്റ കാണാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കരുതാം. അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാലും മതി. ഇത് 1/√2 1/√2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതൽ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണത്. π/4 ആണ് അല്ലെ? π/4 ആണ് അല്ലെ? π/4 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ പഠിപ്പിച്ച ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് -π പ്ലസ് ആൽഫ ആണ്. ആൽഫ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ π/4 എന്ന് എടുക്കാണ്. ആൽഫ ആയിട്ട് π/4 എന്ന് സേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുവർ ആൻസർ ഈസ് -4π plus π -3π/4. theta becomes -3π/4 എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുവർ ആൻസർ ഈസ് z equal to √2 into cos -3π/4 plus I sin -3π/4 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. z equal to √2 into cos -3π/4 plus I sin -3π/4 എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ R equal to √2 ആണ്.
cos theta equal to negative 1 by root 2, sin theta equal to minus 1 by root 2. Cos theta is a negative and sin theta is a negative. Theta lies in third quadrant. Third quadrant shortcut tip എന്ന് പറയുന്നത് minus 5 plus alpha എന്നാണ്. Alpha ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം pi by 4 നെ. അപ്പോൾ your answer is minus 5 plus pi by 4. Your final answer is minus 3 pi by 4. Z equal to root 2 into cos minus 3 pi by 4 plus I sin minus 3 pi by 4 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് സർ. Clear Yes, sir, clear ആണ്. Clear ആണ് sir. ഓക്കെ, ഒറ്റ കണക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ഒറ്റ കണക്ക് കൂടി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒറ്റ ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്തോളൂ. minus 1 plus I. This is the question. Do it yourself. Is that equal to z equal to minus 1 plus I. Z equal to minus 1 plus I. എഴുതിയെടുത്തോളൂ. z equal to minus 1 plus I. ചെയ്യാൻ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം. ചെയ്തോളൂ. കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. അശ്വിൻ സ്പീഡ് കൂട്ടറാ, പറക്കടാ. അശ്വിൻ പ്രദീപ് പറക്ക് നീ സ്പീഡില്. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അവിടെ വിഷ്ണുപ്രിയ അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? sir. നാദിയ അമൽ മണികണ്ഠൻ. Yes, sir, കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഒരു ആശ്വാസത്തിനാട്ടോ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അമൽ? Z is equal to minus 1 plus I. Z equal to minus 1 plus I ആയിരുന്നു. Z equal to R into cos theta plus I sin theta. R into cos theta plus I sin theta. R into cos theta plus I sin theta. അപ്പോൾ R cos theta equal ആണ് -1 ന്. R cos theta equal to -1. Cos theta equal to -1 by R എന്ന് കിട്ടി. R sin theta equal ആണ് 1 നോട്. Sin theta equal to 1 by R എന്ന് കിട്ടി. R equal to നമുക്കറിയാം root of x square plus y square. R equal to root 2. R equal to root of minus 1 square plus 1 square. ഇവിടെ cos theta equal to -1 by root 2 and sin theta equal to 1 by root 2. നമുക്ക് understood ആണ്. Sin theta is positive, cos theta is negative. Theta lies in second quadrant. Theta lies in second quadrant എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം here sin theta is positive. ASTC rules അവകാശപ്പെടുന്നു sin theta പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം theta lies in second quadrant. അപ്പോൾ theta lies in second quadrant ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടിപ്പ് പറയുന്നത് theta equal to pi minus alpha എന്നാണ്. pi minus alpha ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇവിടെ ആൽഫ വരാനായിട്ട് theta equal to pi by 4 എന്ന് നമുക്ക് സേ ചെയ്യാം. അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ theta equal to 4 pi minus pi 3 pi by 4 എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. that equal to root 2 into cos 3 pi by 4 plus cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഇത് യെസ് സർ. Clear, sir. Clear ആണ് sir. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതിക്കോളൂ. root 3 plus I ആണ്. Z equal to root 3 plus I. Z equal to root 3 plus I. ഹോംവർക്ക് Z equal to root 3 plus I. Z equal to 0 plus I. Z equal to 0 plus I. Two problems ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. Z equal to root 3 plus I. Z equal to 0 plus I എന്നുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരികയാണ്. ഇനി ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. എഴുതിക്കോളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഫൈൻഡ് ദ മോഡുലസ് ആൻഡ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ്.
Find the modulus and argument of the complex number. Find the modulus. Find the modulus and the argument of the complex number. Z equal to -1 minus I root 3. Z equal to -1 minus I root 3. ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസെറ്റ് വരെ കണ്ടാൽ മതി, പോളാർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണ്ട, പക്ഷെ തുടക്കം പോളാർ ഫോം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മോഡുലസ് ഇസെറ്റിലേക്ക് പോകാം. മോഡുലസ് ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് -1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് -√3 ഹോൾ സ്ക്വയർ minus √3 whole square. Then your answer is √-1 square 1 plus -√3 whole square 3 √4 എന്ന് കിട്ടി. √4 വരുന്നത് 2 ആണ്. മോഡുലസ് z equal to √4 എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്കാണ് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ആർഗ്യുമെന്റ് z വരെയുള്ള തന്നെ ചെയ്തേ പോളാർ ഫോം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തന്നെ z equal to -1 minus I √3 മോഡുലസ് z equal to √2. ആർഗ്യുമെന്റ് z കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളാർ ഫോം തന്നെ എഴുതാം. z equal to r into cos theta plus I sin theta എന്ന് കിട്ടി. z equal to r into cos theta plus I sin theta. r cos theta equal ആണ് -1 നോട്. cos theta equal to -1 by r becomes -1/2. cos theta equal to -1/2 എന്ന് കിട്ടി. r sin theta equal to -√3. sin theta equal to -√3 by r. sin theta equal to -√3 by r. sin theta equal to -√3 by r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. sin theta equal to -√3 by 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം sin theta എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് and cos theta എന്ന് പറയുന്നതും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അല്ലേ? sin theta നെഗറ്റീവ് ആണ്, cos theta അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈനും അവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. സൈനും കോസും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ എഴുതി വെക്കാം സൈൻ തീറ്റ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഇവിടെ -5 ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -5 പ്ലസ് ആൽഫ എന്നാണ് പഠിച്ചത്. പ്ലസ് ആൽഫ -5 പ്ലസ് ആൽഫ. ആൽഫ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് sin theta. sin theta equal to -√3/2 cos theta equal to -1/2. നമുക്കറിയാം അവിടെ വരുന്നത് cos 60 1/2 ആണ് അല്ലേ? cos 60 1/2 ആണ് എന്നറിയാം. അപ്പൊ -5 പ്ലസ് 5/3 അല്ലേ? sin 60 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 5/3 180/3 60 ആണ്. sin 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3/2 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ cos 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ടിപ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് -5 പ്ലസ് ആൽഫ. -5 പ്ലസ് ആൽഫ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ ആയിട്ടാണ് അതിനെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൽഫ ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് -3π പ്ലസ് 5 -2π/3 എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ഇനി പോളാർ ഫോം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പോളാർ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം -2π/3 എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഹോംവർക്ക് എഴുതാം. മോഡുലസും ആർഗ്യുമെന്റും മാത്രം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു -√3 പ്ലസ് another homework z equal to -√3 plus I എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഹോംവർക്ക് വരുന്നത്. -√3 plus I. ഓക്കെ, എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതിക്കോളൂ. ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. Linear inequalities. Linear inequalities. Linear inequalities. നമുക്കറിയാം ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ള സിമ്പിൾസ് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ച ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ? ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസില് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. എഴുതിക്കോളൂ. ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസിന്റെ
definition. Two real or two algebraic expressions, two real numbers or two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than or equal to, greater than or equal to, form an inequality. സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ? സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയും. കേട്ടില്ല, എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ. Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than or equal to, greater than or equal to, form an inequality. എഴുതിയോ? എഴുതി സാർ. Sir. ഓക്കെ, ഇനി എഴുതാം സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്താണ്? സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീക്വാലിറ്റി ആയാലും മതി. സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി അതുപോലെ സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീരജ് സാർ പറഞ്ഞോ, സ്ട്രിക്റ്റ് എന്താണ്? സാർ മറന്നുപോയി സാർ. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഓർ ഈക്വൽ ടു വരാൻ പാടില്ല. ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ എന്ത് വേണച്ചാകാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി, ax പ്ലസ് ബി ലെസ് ദാൻ 0. ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഞാൻ എഴുതാണ്, ax പ്ലസ് ബി വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ. ബി വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി. ഈ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരാണെങ്കിലാണത് സ്ലാക്ക് എന്ന പേരിലും, ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതലും നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റേത് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ട്രിക്റ്റും സ്ലാക്കും പല കുട്ടികളോടും ചോദിച്ചാല് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം തരാറില്ല. ഇനീക്വാലിറ്റി, സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെസ് ദാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ആയിരിക്കും വരാം. ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് പ്ലസ് ബി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം. 0 cx plus dy greater than 0. ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല, ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഓർ ഈക്വൽ ടു വരും. ഓർ ഈക്വൽ ടു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്ലാക്ക് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലെയും, ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്കുമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മാറ്റുന്നത്. ഇനി ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, algebraic solutions of linear inequalities. Algebraic solutions of linear inequalities. Algebraic solutions of linear inequalities in one variable. Algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their graphical representation.
and their graphical representation. Algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their graphical representation. And their graphical representation. And their graphical representation. And their graphical representation. അപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എഴുതിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 1 is very important. Solve 4x plus 3. Solve 4x plus 3 less than 6x plus 7. ആരും എഴുതണ്ട, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. 4x plus 3 less than 6x plus 7. 4x plus 3 less than 6x plus 7. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, പല കുട്ടികളും പല രീതികളിൽ തോന്നിയ പോലെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം പറയുന്നത്, എക്സിന്റെ ആളുകളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. എക്സിന്റെ ആളുകളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നിയ പോലെ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട, ഒരു ഓർഡർ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ തീർക്കാം. അപ്പൊ 4x പ്ലസ് 6x ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് 6x ലെസ് ദാൻ 7 മൈനസ് 3. 4x മൈനസ് 6x മൈനസ് 2x ലെസ് ദാൻ 4. ഇവിടെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ട്വിസ്റ്റ്. മൈനസ് 2x ലെസ് ദാൻ 4. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, മൈനസ് 2x ലെസ് ദാൻ 4. ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x നെഗറ്റീവ് ആണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ inequality will be changed. ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സ്വഭാവം മാറും. ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സ്വഭാവം മാറും. പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. the coefficient of x is negative, inequality will be changed എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഏത് വലിയ പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമ്മൾ തെറ്റാതെ ചെയ്യും. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എക്സിന്റെ കുടുംബക്കാരെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ, അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നു, മറ്റു നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇനീക്വാലിറ്റി അങ്ങ് മാറ്റി. ഇനീക്വാലിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും. അത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ റൂളാണ്, ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. അപ്പൊ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഇനീക്വാലിറ്റി വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ്, ദെൻ യുവർ ആൻസർ ഈസ് എക്സ്. ഇയാള് ലെസ് ദാൻ ആണ് അല്ലെ, ഇയാള് ലെസ് ദാൻ ആണ്. അയാളുടെ സ്വഭാവം മാറും. മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാളുടെ സ്വഭാവം മാറും. അയാളുടെ സ്വഭാവം മാറി അയാള് ഗ്രേറ്റർ ദാനിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ -2 ആണ്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -2 എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് അയാളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇത്രയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ചില കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചോദിക്കാറില്ല, ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം. ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -2 -2 മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. -2 മുകളിലേക്ക്, അത് പോകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടേക്ക് പോണേന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തോരം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാറില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ -2 ചുമ്മാ മുകളിലേക്ക് നോക്കാം. മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ വരൂ. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓർ ഈക്വൽ ടു വരാത്തോടത്തോളം കാലം അത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കും. -2 to infinity. Infinity is not included. -infinity and +infinity is always open interval. It's always open interval, -infinity and +infinity. Once again, please listen. For x plus 3 less than 6x plus 7. Here, comparing grouping like terms. For x minus 6x less than 7 minus 3. For x minus 6x becomes -2x less than 4. Here coefficient of x is negative,
inequality will be changed. Here is x, here is less than, x greater than 4 by negative 2, x greater than negative 2, x greater than negative 2, an open interval, x greater than means open interval, greater than or equal to means closed interval. Here is x greater than minus 2, your solution set is open interval minus 2, infinity, open interval minus 2, infinity, open interval minus 2, infinity, plus infinity and minus infinity is always open interval. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay ആണോ? കഴിഞ്ഞോ? Yes, കഴിഞ്ഞോ sir. മക്കളെ? ഓക്കെ, അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാം. സോൾവ് 5 minus 2x. Solve 5 minus 2x by 3. X by 6 minus 2. X by 6 minus 5. X by 6 minus 5. 5 minus 2x by 3 less than or equal to x by 6 minus 1. Do it yourself fast. Do it yourself fast. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Welcome, sir. കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? Yes, sir. 5 minus 2x by 3 less than or equal to x by 6 minus 5 എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ 6 അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം, LCM ആയിട്ട് എടുത്തു. 5 minus 2x by 3 less than or equal to x minus 30 by 6. 5 into 6 30 ആണ് by 6. 3 6ലെ 2 times, 3 6ലെ 2 times. ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ 2 into 5 minus 2x less than or equal to x minus 30. 2 into 5 minus 2x. 2 into 5 minus 2x. 3 6ലെ 2 times cancel ആയിട്ടോ. 3 6ലെ 2 times. Clear ആണോ മക്കളെ? Clear, sir. Clear, sir. ഈ 2 ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. 2 into 5 minus 2x less than or equal to x minus 30. Open the bracket. 5 into 2 10 minus 4x less than or equal to x minus 30. Grouping like terms minus 4x minus x less than or equal to minus 30 plus 10 minus 10 plus 10 becomes minus 10. Minus 4x minus x minus 5x less than or equal to minus 4. Understood? Minus 5x coefficient of x is negative. Inequality will be changed. Inequality will be changed means minus 5x x greater than or equal to minus 40 by minus 1. Please note this step. Here is coefficient of x is negative. Inequality will be changed. Minus 5x less than or equal to minus 40 becomes x greater than or equal to minus 40 divided by minus 5. X greater than or equal to 8. X greater than or equal to 8. Your solution set is greater than or equal to becomes closed interval will come. Greater than or equal to 8. Closed interval 8 to infinity. Greater than or equal to. Closed interval 8 to infinity. Infinity is always open interval. Solution set is closed interval 8 infinity. Once again, your question is solve 5 minus 2x by 3 less than or equal to x by 6 minus 5. Just cross multiplication. 5 minus 2x by 3 less than or equal to x minus 30 divided by 6. 3 6 2 times. Just cross multiplication again. 2 into 5 minus 2x less than or equal to x minus 30. Open the bracket. 2 into 5 10 minus 4x less than or equal to x minus 30. Grouping like terms.
Minus 4x minus x less than or equal to minus 30 minus 10. Minus 5x less than or equal to minus 14. Here is coefficient of x is negative. Inequality will be changed. X greater than or equal to minus 40 divided by minus 5. X greater than or equal to 8. Greater than or equal to means closed interval will come. Then your solution set is closed interval 8 to infinity. This is the final answer. X greater than or equal to 8. Solution set closed interval 8 to 8. Is it clear? Yes, sir. Clear, sir. Clear answer. Yes, sir. Okay, very good. Very good. Next question solve. Okay, good. Okay. Solve the inequality. Next question is solve. Solve. Next question is solve. 37 minus 3x plus 5. 37 minus 3x plus 5 greater than or equal to 9x minus 8. 9x minus 8 into x minus 9x minus 8 into x minus 9x minus 8 into x minus. Do it yourself. Do it yourself. Solve 37 minus 3x plus 5 greater than or equal to 9x minus 8 into x minus 3. ഇല്ല sir. No, sir. ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Yes, sir. sir. 37 minus open minus 3x minus 5 9x minus 8x plus 24 minus 8x plus 24. There is 37 minus 5. 37 minus 5 32. 32 minus 3x greater than or equal to 9x minus 8x x plus x plus 20 minus 3x plus x becomes minus x 24 minus 32 plus 32 minus 4x greater than or equal to minus 8. Here is coefficient of x is negative. Inequality will be changed. X less than or equal to minus 8 by minus. X less than or equal to 2. X less than or equal to 2. Less than or equal to. താഴത്തേക്ക് നോക്കണം. Less than. താഴത്തേക്ക് നോക്കാട്ടെ. ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അല്ലേ? ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് താഴത്ത് എന്താണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അറിയാം, അതിന് അടിവശത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നല്ല നിശ്ചയമില്ല. അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതുവരെ ഫുൾ മാർക്കാണ്. സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ലെസ് ദാൻ വന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പായിരുന്നപ്പോ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അവസാനിക്കും. ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ വന്നതുകൊണ്ട് താഴത്തുനിന്ന് തുടങ്ങണം. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 2 is the closed interval or equal to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അത് അവസാനിക്കുക. ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്, സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത്രയുള്ള കേസ്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ താഴത്തേക്ക്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ താഴത്തേക്ക്. മറ്റേത് മുകളിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. അന്തസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാം, മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കാം. തല കുമ്പിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ. തല ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ. ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? Yes, sir. Clear ആണ് sir. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 2 ആണ്. എഴുതി കഴിഞ്ഞാർന്നോ? Yes sir. എഴുതി കഴിഞ്ഞാർന്നോ? ഹോംവർക്ക് എഴുതിക്കോളൂ. ഹോംവർക്ക് സോൾവ് ദ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. സോൾവ് ദ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. സോൾവ് ദ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. ഹോംവർക്ക് സോൾവ് ദ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്. 4x plus 3 less
than 5x plus 7. 4x plus 3 less than 5x plus 7. Second question, question number 2. 3x minus 7 greater than 5x minus 1. 5x minus 1. Question number 3. 3 into x minus 1 less than or equal to 2 into x minus 3. Question number 4. 3 into x minus 2 divided by 5. 3 into x minus 2 divided by 5. 5 into less than or equal to 5 into 2 minus x by 3. 2 minus x by 3. Then question number 5 is 2 into 2x plus 3. 2 into 2x plus 3. 2 into 2x plus 3. 2 into 2x plus 3 minus 10 less than 6 into x minus 2. നമ്പർ ലൈനിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്പർ ലൈൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മളുടെ തീരും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് homework ആയിട്ട് വരുന്നത്. Question number 1, 4x plus 3 less than 5x plus 7. Question number 2, 3x minus 7 greater than 5x minus 1. Question number 3, 3 into x minus 1 less than or equal to 2 into x minus 3. Question number 4, 3 into x minus 2 divided by 5 less than or equal to 5 into 2 minus x by 3. Question number 5, 2 into 2x plus 3 minus 10 less than 6 into x minus 2 എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അതിവേഗതയിൽ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് z equal to സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -7 -24i എന്ന് എഴുതി. z നെ x plus iy എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ സ്ക്വയറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് x square plus y x square minus y square എന്നും 2xy equal to എന്നുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായി. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ x ന്റെയും y യുടെയും വാല്യൂ മനോഹരമായി കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് x ന് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, y ക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. x നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ y പോസിറ്റീവ് ആകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടന്നു പോയത് അർഗൻ പ്ലെയിൻ ആണ്. അർഗൻ പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ്. അതിനുശേഷം പോളാർ ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പോളാർ ഫോമിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് z equal to r into cos theta plus i sin theta എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രന്റ് തിരിക്കാൻ നമ്മൾ ASTC റൂളിന്റെ സഹായത്താൽ sin തീറ്റയും cos തീറ്റയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വന്നാലും തീറ്റ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലൂടെ ലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ അതിനെ നമുക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പോയ സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റിയും സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റിയെയും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വ്യക്തമാണ്. അവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒറ്റ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ്, ഇനീക്വാലിറ്റി വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായ ഏത് വലിയ പ്രോബ്ലംസും ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് വലിയ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനത് പറയാണ്. ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ്. The coefficient of x is a negative. The coefficient of x is a negative. Inequality will be changed. Solution set എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെയാണ് സർ. ഓക്കെയാണ് സർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹോംവർക്കുകൾ നമ്മൾ തരുന്നത്. ആ ഹോംവർക്ക് സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസിന്റെ ഈ ചാപ്റ്റർ അന്ന് തീരുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടി അന്ന് തുടങ്ങിയിടും.
അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. സാറേ താങ്ക് യു. Thank you, sir. താങ്ക് യു സർ.